ମୋ ଆୱାଜଟା हरे ଆସୁଛି? कृष्ण ହରେ प्रभु जी, କୃଷ୍ଣ। विनम्र प्रणाम। ବହୁତ ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे परमानन्दमाधवं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आमे श्रीमद् भागवतम पढ़ुचे। श्रीमद् भागवतम जे कि भगवान कृष्णଙ୍କଠୁ अभिन्न। ଆଉ श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। प्रति शब्दे प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय। श्रीमद् भागवतम बहुत भास्ट अनंत। अनंत देव अनादि कालरो भगवान गुणगान श्रीमद् भागवतम पाठ कर पातालपुर किंतु आज जाए सेटा सरीनी। तो भगवान असंख्य लीला, असंख्य अवतार से गुड़ाक सब चलची। तेणु श्रीमद् भागवतम टा असंख्य। आम पाखरे भागवतम प्रकटित अच्छी 18,000 श्लोक भगवान किछि किछिटा लीला से अच्छी। सेटा को आमे श्रवण करचे। भगवान सेटा आम पाई देइचंदी सो दैट सेतिकिरे आमे भगवान को पाई जीवा। एमती तो अनंत जिते आमे आगको बढ़ी चलिबा श्रीमद् भागवतम बढ़ी चलिबो सरीबन। तो आमे ये 18,000 श्लोक रे सब किछि पाइजिबा, कृष्ण को पाइजिबा। तो प्रति शब्द और प्रति अक्षर रे तार अनंत तार व्याख्यान अच्छी, तार अर्थ अच्छी, जोटा कि आमे जिते भक्तिर उन्नति हो आमे सेते ताको आस्वादन करि परिबा आ ताको बुझी परिबा। तो आमे श्लोक 11 जाए जाइथिला। श्री नारद मुनिଙ୍କର व्यासदेवଙ୍କୁ श्रीमद् भागवतम शिक्षादान। एटा हम पढ़ी श्लोक संख्या 11 जाए। आज 12 श्लोक रो पढ़िबा आगको। तो एठी आमे गोटे एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट श्लोक। टेक्स्ट नंबर 11 टा 11 नंबर श्लोक जे श्रीमद् भागवतम एते प्योर सेटा जेकोसी तार ये गुड़ा को केबे देखा जाएनी। श्रीमद् भागवतम ने अन्य पुराण मानकर मध्य क्रम देखा जाएनी। से जेमती भी लेखा ହେଇଛି ताको सेमती ग्रहण करा जाए। सेटा केमिति परफेक्ट सेटा हमें हायर ये रे जानी परिबा जेतेले हमर कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस प्यूरिफाइड हबा सेतेले हम बुझी परिबा। बट एबे बुझिबा को पड़िबो जे सेतिरे जहाँ भी अच्छी से प्रॉपर ऑर्डर रे न थाओ किंतु सेटा परफेक्ट। श्लोक संख्या 12। नैष्कर्म्यम नैस् नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानम् अलम निरंजनम्। कुतः पुनः शश्वत् अभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद्यपि अकारणम्। न चार्पितं कर्म यद्यपि अकारणम्।
ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯଦିଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ, ତଥାପି ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ବିବର୍ଜିତ ହେଲେ ତାହା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଉପରି ସ୍ଥଳେ ସକାମ କର୍ମର କଥା କଣ ବା କହିବା? ଏହା ତ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଯଦି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏ ଜଗତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣମୟ ଜଗତ, ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେବା, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ମୁକ୍ତ ହେବା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅ ଏଠାରେ କୁହାହେଲା ଯେ ଅ ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଟା ତଥାପି ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ବିବର୍ଜିତ ହେଲେ ତାହା ଶୋଭା ପାଏନି। ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଟାରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାନେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ, ମାନେ ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହେଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଏ ନଶ୍ୱର ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ନୁହଁ। ଆମେ ଏବେ ନିଜକୁ ମାୟା ଭାବୁଛେ, ଏଇ ଶରୀର ଭାବୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ନଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ସେ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିରେ ଏ ଶରୀର ଟା କାମ କରୁଛି, ମାୟା ଟା କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଆତ୍ମା, ସେଇ ଆତ୍ମା ଯିଏ କେବେ ମରିବନି, ଅଜନ୍ମା, ଅନାଦି କାଳରୁ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆତ୍ମସ୍ଥିତି। ଆତ୍ମସ୍ଥିତି ପରେ ଭକ୍ତିଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହଁ, ସେଇ ଯୋଉମାନେ ବହୁନାମ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାମ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବମ୍ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ବହୁତ ଜନ୍ମ ପରେ ଲୋକର ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଭକ୍ତିକୁ ଆସେ। ସେଇଟା ଶ୍ଲୋକଟା କଣ ଯେ ମଦଭକ୍ତି ଲଭତେ ପରାମ। ସେଇଟା କଣ ଶ୍ଲୋକଟା, କାହାର ମନେ ଅଛି? ହଁ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ଯେ 1854, ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ମାନେ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ଯେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଜାଣି ଯାଇଛି, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା, ତାର ଆଉ କିଛି ଶୋଚନା ନଥାଏ, କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ନଥାଏ, ଆଉ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ନଥାଏ। ସେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା। ସେଇ ଜୀବ ମଦଭକ୍ତିମ୍ ଲଭତେ ପରାମ୍, ସେମାନେ ମୋର ଭକ୍ତିଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଭକ୍ତିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଭକ୍ତିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସେଟା ଆତ୍ମସ୍ଥିତିଟା। ତ ଯଦି ଆତ୍ମସ୍ଥିତିକୁ ଜଣେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମାୟା ନୁହଁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛି, ମୁଁ ହେଲି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜକୁ ନିରାକାର ଭାବୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣି ପାରୁନି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେଟା ଶୋଭା ପାଏନି। ସେ ଜ୍ଞାନଟା ବ୍ୟର୍ଥ। ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁ ନିଜକୁ ମାୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ପାଇ ପାରିଲାନି। ସେଟା ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଗଲା। ଯଦି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ, ସେଇଟା ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ବାକି ଏଇ କର୍ମକାଣ୍ଡର କଥା କଣ କହିବା? ଏଠିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ସରି, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ସେଇ ଭକ୍ତିଟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଫିକା, ସେଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାକି କର୍ମ କାଣ୍ଡର କଥା କଣ କହିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅଛି। କର୍ମ କାଣ୍ଡ ମାନେ କେତେ ଯଜ୍ଞ, କେତେ ତପ। ଆମେ ଆଗ ଯଜ୍ଞ ତପ ଥିଲା, ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଅଛି କଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଏଗୁଡାକ ପାଇଁ କେତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଯିଏ ଲାଇଟ ବଲ୍ବ ବନେଇଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କ ନା, ସେ କଣ କଲେ, ହଜାରେ ହଜାରେ ଥର ଫେଲ ହେଲେ, ହଜାରେଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଫେଲ ହେଲେ, ବୁଢା ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ ମିଳିଲା। ତ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି।
ଏ ଜଗତରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡେ, ଆରମ୍ଭରୁ ସେଟା ପେନଫୁଲ। ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଫଳ ପାଇବ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଫଳଟା। ହଁ, ଏବେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ ନାଁ ବି ଭୁଲିଯିବେ, ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ। ସଭ୍ୟତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ କିଏ କଣ ସବୁ କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଆଜି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୋଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ନାଁ ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସିମିଲାରଲି ଆମର ଏଇ ସଭ୍ୟତାରେ ଏ ସବୁ ଅଛି, କାଲି କିଛି ନଥିବ। ଏଟା ସବୁ କ୍ରିୟମାନ, ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ତ ସେ ଫ୍ରୁଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ବା କଣ କହିବା, ଯେ ସେଥିରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ସବୁ କରିବାର ଦରକାର କଣ ଅଛି? ଏତେ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛେ, ଏଇଟା କଣ ଆମ ଋଷିମୁନି ମାନେ କରିନଥିଲେ? ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ଏ ପରମାଣୁ ବୋମା ବି ଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାରିଲେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ବି ମାରିପାରିବେ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲା। ଆଜିକାଲିର ଆଟମ ବମ ରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ସେଟା ପଡିଲେ ମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ କିଛି ଲେନ ଦେନ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଶ୍ମନ କି ଦୋସ୍ତ ସେଟା ବି କହିପାରିବେନି, ସେମାନେ ମରିବେ। ସମସ୍ତେ ମରିବେ ଏଟମ ବମ ରେ। ଆଉ ସେଟାକୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବଡ ବୋଲିକି ଇଏ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଉଁ, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଟା ଯୋଉଟା କି ଦୁଃଖମୟ, ତାର କଥା ବା କଣ କହିବା ଯେ ସେଥିରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଆଗ କାଳ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ଏଇ ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଥିଲେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଟା କରୁଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଭକ୍ତିଟା ପାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ଆନୁକୂଲ୍ୟନ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିକୂଳସ୍ୟ ବର୍ଜନମ୍, ଯୋଉଟା ଭକ୍ତିରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବ ସେଟା ସେମାନେ କରୁନଥିଲେ। ହଁ, ତଳେ ଶୋଉଥିଲେ, ଡନଲପ ଗଦା ବନଉନଥିଲେ, କି ଫ୍ରିଜ, ଏ ଲାଇଟ୍, ଏ ରକେଟ, ଏରୋପ୍ଲେନ ଏଗୁଡା ବନଉନଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲେ। ବିନା ଏରୋପ୍ଲେନ ରେ ବି ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସବୁ ପର୍ସନାଲ ପ୍ଲେନ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ଲେନ ଏମିତି ଆଜିକାଲିର ପ୍ଲେନ ନାହିଁ, ଆଜି ଅଛି କାଲି କ୍ରାସ ହେଇଯିବ, କଣ ପାଇଁ କ୍ରାସ ହବ ଜାଣି ହବନି। ସେ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ଲେନ ଟା କେବେ କ୍ରାସ ହୁଏନି। ଆମ ଭାଗବତମରେ ପଢିବା ଆଗରେ କେମିତି ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଆକାଶରେ ଉଡି ବୁଲନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରହରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡାଏ। ବହୁତ ବଡ ବିଶ୍ୱ ନା, କ୍ଷୀର ସାଗର ଅଛି, ଆମର ଏଠି ଲୁଣି ସାଗର ଅଛି, ପୁଣି କ୍ଷୀର ଅଛି, ଦଧି ସାଗର ଅଛି। ସେଠି ଗୁଡାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୁଡାଏ ଉପବନ ଅଛି, ଗୁଡାଏ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସେଠିରେ। ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ଲେନ ରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କୂଅର ମଣ୍ଡୁକ ଭଳିଆ, କୂପ ମଣ୍ଡୁକ ଭଳିଆ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି, ବିଶ୍ୱ ଯେ କେତେ ବଡ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ତ ସେମାନେ ଆ, ସେ ଯୋଉ ଜୀବ ମାନେ ଆ, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ସେ କର୍ମରେ ଭକ୍ତିଟା ଆଉ ନାହିଁ। ଆଗ କାଳ ସବୁ ଥିଲା, ସେଇ କର୍ମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭକ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେନ କଥା କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲେନ କେବେ କ୍ରାଶ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଭକ୍ତିର ସହିତ ହେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ। ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ସେ ପ୍ଲେନ ଗୁଡାକ ଚାଳିତ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ସେନ୍ସ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ନିଜର ଏନଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କରି ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା, ସେଟା ଭକ୍ତିହୀନ। ତ ଏଠିରେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ଆମକୁ ନର୍କକୁ ନେଇକି ଯିବ ଏଇ କର୍ମ ଗୁଡାକ। ନିଜର ସେନ୍ସ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବା, ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବା, କିଛି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି ଏଇଟା। अथो महाभाग भगवान मोधद्रुक् शुचिस्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। हरे कृष्ण। हे व्यासदेव, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ନିର୍ମଳ ଅଟେ। ଆପଣ ବ୍ରତନିଷ୍ଠ ଓ ସନ୍ନ୍ୟନିଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସମାଧିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଠିରେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେଟା କରିପାରିବେ, ଭାଗବତମ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଟ ହେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା
ଆପଣ ହେଲେ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟ, ଆପଣ ଏ ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ନିର୍ମଳ, ସ୍ପଟଲେସ୍, କେବେ କେବେ କିଛି ଇଏ ପଡିନି, ଦାଗ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅ, କର୍ମରେ। ଆପଣ ବ୍ରତନିଷ୍ଠ ଓ ସନ୍ନ୍ୟନିଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ବ୍ରତନିଷ୍ଠ, ମାନେ ଆ ବହୁତ ଅଷ୍ଟେରିଟି ଟା ପାଳନ କରନ୍ତି। ହୁଁ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ ସାଧ, ଯୋଉଟା କଣ ତପସ୍ୱୀ, ସେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତ ଆପଣ ସମାଧିରେ ବସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାଟା ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ ନା, ଆମେ କଣ କଲେ, ଆମେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ପଢୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳା ଗୁଡାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିପାରିବା ବା ଶ୍ରବଣ କଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡା ଥିବ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ରହିବା, ଅଷ୍ଟରିଟି ରହିବ, ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ସବୁ ଯାହା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଉପବାସ, ଏଗୁଡା ଅଷ୍ଟରିଟି ସବୁ କରିବା। ଆମର କଲଙ୍କ ଲାଗିନଥିବ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହୁଥିବା, ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଶୁଣି ପାରିବା, ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବା, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ତ ଏଠିରେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ହେଇପାରିବା? ଶ୍ରବଣ ଦ୍ଵାରା। ଏଇଟା ହିଁ ସାଧନା, ଏଇଟା ହିଁ ସାଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଇଜ ସାଧନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ପରମହଂସ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପାଠ କରନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନବାଗତ ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପାଠ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମହଂସ ଷ୍ଟେଜ କୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ସାଧନ, ଏଇଟା ହିଁ ସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟା ଏଠିରେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ ହେବ, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳାରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ତାଙ୍କର କଥାରେ ରୁଚି ଆସିବ। ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ରୁଚି ଆସିଲା, ସେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆମର ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ରୁଚି ନାହିଁ, ମାୟାର କଥାରେ ରୁଚି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଭକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ରୁଚି ଆସିଯିବ, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ମନ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବ, ଓହୋ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିନି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଣିନି, ପୁରା ମନ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଭକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ହଉଛି ବୋଲି। तथोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्ष्यतः पृथग्दृशस्तत् कृतरूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामतिर्लभेत् लभेत वाताहतनो रिवास्पदम् लभेत वाताहतनो रिवास्पदम्। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ ଏବଂ ପରିଣାମ ରୂପରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମନକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଓ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେବ। ଯେପରି ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ସାଗରରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହୀନ ନାବକୁ କମ୍ପିତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରି ପକାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବଦ୍ ବିହୀନ ବର୍ଣ୍ଣନା ମନକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରିଦେବ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ହାଏଷ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହାଏଷ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ ଟା। ସେଠିରେ ନାରଦ ମୁନି ଷ୍ଟ୍ରେଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୌକା, ଗୋଟେ ବାଢ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ ବାଢ ଆସିଲା, ତ ନୌକାଟା ବନ୍ଧା ହେଇନି, ତାର ଇଏଟା ପକା ହେଇନି, ଏମିତି ଲୁଜ ରେ ଅଛି, ତ ସେ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଉଠିବ, ପଡିବ, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଫିଙ୍ଗା ହବ, ନଈଟା ତାକୁ ଯାହା ତାହା କରିଦବ, ଭାଙ୍ଗିଦବ, ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯେତେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡାକ କରିବା, ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡି ଦେଇକି, ସେଇଟା ସବୁ ସେଇ ଭଳିଆ, ସବୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମର ନର୍କ ଗତିର ହିଁ କାରଣ ହେବେ। କାରଣ ଆମର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ହବ, ଆମର ଗର୍ବ ହବ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ବଳରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ବାସ କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ଆସିବା, ପୁଣି ଥରେ ପାପ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ଆମର। ତ ଏଠିରେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ନାମ ରୂପ ଏବଂ ପରିଣାମ ରୂପରେ ଯାହା
ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କଲେ, ମହାଭାରତ କଲେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କଲେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର କଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ ବେଦ କଲେ, ଚାରି ବେଦ କଲେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁ ମିକ୍ସ ଡିଭୋସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭକ୍ତିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଧର୍ମ, ଧ୍ୟାନ କାଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି। ତ ଆପଣ ପିଓର ଜିନିସଟା କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଭକ୍ତି ଜିନିସଟା, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନୁ ବୋଲି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଲା। ତ ସେଇ ଜିନିସଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟା ଜୀବକୁ ସେଟା ନ ପାଇଲା ଯାଏଁ ସେଟା ତ ରିଏଲ ଜିନିସଟା ନା, ତାରି ଉପରେ ଧର୍ମ ରହିବ। ଧର୍ମ ଏ ଜଗତରେ ଅଛି ତାରି ଯୋଗୁଁ ଭାଗବତମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ନହେଲେ, ସେ ରିଏଲ ଜିନିଷ ନ ରହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣମୟ ଜିନିସକୁ ନେଇକି ଧର୍ମ ରହିପାରିବନି ଏଠିରେ। ଏଟା ତିନି ଗୁଣମୟ, ସତ୍ୱ ଗୁଣ ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ସେଇ ବନ୍ଧନର କାରଣ ସେ ସବୁ। ତ ଏ ପିଓର ଭକ୍ତିଟା କହିବା ପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्य यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जनसाधारण स्वभावतः ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଏବଂ ଆପଣ ଧର୍ମ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅବିଚାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଘୃଣିତ ଅଟେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ବିଧି ନିଷେଧ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ପଥରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯିବେ। ତ୍ରିଗୁଣ ବିଷୟା ବେଦା ନିସ୍ତ୍ରିଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଜିନିଷଟା, ତିନି ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେଇଟା ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତି କଥାଟା କହିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବେଦ ଦେଲେ, ମହାଭାରତ ଦେଲେ, ସବୁ ପୁରାଣ ଦେଲେ, ଏଗୁଡାକ ଦେବାର କାରଣ କଣ, ଅର୍ଥ କଣ ନା, ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜୀବକୁ ଅ, କଣ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ହିଁ ଲଗଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ରହିଲା, ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଭକ୍ତି ପାଇବାଟା ଇଜି। କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ହିଁ ଯଦି ମାନି ନେଲା, ସେଥିରେ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ନା, ତିନି ଗୁଣର ସବୁ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ରଜ ଗୁଣରେ କଣ, ଆରମ୍ଭରେ ଆନନ୍ଦ, ପରେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ତମ ଗୁଣରେ ଆରମ୍ଭରେ ବି କଷ୍ଟ, ପରେ ବି କଷ୍ଟ। ଆଉ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣରେ ଆରମ୍ଭରେ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମହାନ ସୁଖ। ତ ଏଇ ତିନି ଗୁଣ ରେ ଯାହା କିଛି ରହିବ, ସେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଟା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଉପରେ। ଏଇଟା ଆତ୍ମସ୍ଥିତି ଜିନିଷଟା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ସେ ସେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିକି ରହିବ, ମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବ। ତାହେଲେ ଲାଭଟା କଣ ଦେଲା ଆପଣ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିକି? କାରଣ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇଟାକୁ ସେଇ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ ସେଥିରୁ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଆ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ଵିକକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ଭକ୍ତି ପାଇବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆପଣ ପିଓର ଭକ୍ତି କଥାଟା କୋଉଠି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ପିଓର ଭକ୍ତିଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ପିଓର ଭକ୍ତିଟା ଏତେ ପିଓର ଯେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝେ ନ ବୁଝେ, ଆମେ ପଢିଲେ ହିଁ ପିଓର ହେଇଯିବା। ଯେମିତି କିି ଆଜିକାଲି କୁହାଯାଉଛି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କଥାଟା। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ଗୌଣ ଭକ୍ତି, ଏଇଟା ପିଓର ଭକ୍ତି ନୁହଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପିଓର ଭକ୍ତି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କଣ କରେ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ନା, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଭକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ମାତ୍ର। ଭକ୍ତିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ଯିଏ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କଲା, ସେ ପିଓର ଡିଭୋଟି ହେଲା। ଯିଏ ଭଲ କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ କଲା, ସେ ପିଓର ଡିଭୋଟି ହେଲା। ଯିଏ ନିଜର କର୍ମ ଗୁଡା ପ୍ରପରଲି କଲେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମରେ, ସେମାନେ ହେଲେ ପିଓର ଡିଭୋଟି। ନା, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଭକ୍ତି ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅଲଗା। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭକ୍ତି ନୁହଁ, ସେଟା ଗୌଣ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रनन्त पारस्य निवृत्तिं
स्थितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनाम् नात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖ ଓ କର୍ମ ପ୍ରବଣତାରୁ ନିବୃତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ଲାଭର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ଏଥିନିମିତ୍ତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କାହାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ କଣ, ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ପଢିଛେ, ଆମେ କାଲି ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଜଗତରେ ପଢିଛେ ମାନେ ଆମେ କେବଳ ଏଇ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁ ପଢିଛେ। ତ ଆମର ଇଚ୍ଛାଟା ହେଲା କେମିତି କର୍ମ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା। ସେ ସୁଖ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧାବମାନ। କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିକି କହିବେ ଭଗବାନ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, କେହି ଶୁଣିବେନି। କାହିଁକି ନା ସେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୋଧା ଗାଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପଡିକି ରହିବେ ସେମାନେ। ଯେମିତି ଘୁଷୁରୀକୁ ବିଷ୍ଠା ଛଡେଇ ବା ତାକୁ ରସଗୋଲା ଦିଅ, ସେ ରସଗୋଲା ଖାଇବ କି? ସେ ବିଷ୍ଠା ଖାଇବ। କାହିଁକି ନା ସେ ସେଇଠିରେ ପଡିକି ରହିଛି, ତାର କନସିୟସନେସ ଟା ସେଇ ଲୋ। ତ ଏଠିରେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୌତିକ ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ମତ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ସେଠୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ପିଓର ଡିଭୋସନ କଥାଟା, ଭକ୍ତିଟା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସେଠୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଠୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେନି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କିଏ ପଢିବେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ। ସେଟା ସେଇମାନେ ପଢିବେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ଜଗତଟା ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତଟା ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, ପୁଣି ଆସିବ ପୁଣି ଯିବ। ୟା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଇ ଯୋଉ କିଛି ଜୀବ ଏଇ ଜଗତରେ ପଡିକି ନିଜକୁ ୟାଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତଟା କରାହେଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆପଣ କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଏଇ ଧର୍ମକୁ ପାଇବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ଗୁଣ ସବୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପର୍ପଟ ଗୁଡା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ସେଗୁଡା ପଢିବେ। त्यक्त्वा स्वधर्मचरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଯେ ଭୌତିକ ଧନ୍ଦା ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି, ଅପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଳେ ବେଳେ ତାର ପତନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ସେଥିରେ ତାର କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେ ଅଭକ୍ତ ଯଦିଓ ନିଜର ଲୌକିକ କର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ପରତା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ସେଥିରେ ତାର କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ବାଣୀ। ନାରଦ ମୁନି ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଆମେ ତାଙ୍କର ହିଁ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରୁ। ସେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରେ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ନାରଦ ମୁନି ଏଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି କଣ? ତ୍ୟକ୍ତାମ୍ ସ୍ୱଧର୍ମମ୍ ଚରଣାମ୍ବୁଜମ୍ ହରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ନ ପାଇକି, ହେଲା, ଭଗବତ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ନିଜର କର୍ମ, ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଛି, ପରିବାର ପୋଷୁଛି, ପେଟ ପୋଷୁଛି, କି ଯାହା କିଛି ବି ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ସେ ସବୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଗୁଡାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ଆଉ ତାପରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଜଏନ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡିକି, ତାପରେ ପୁଣି ମାୟାରେ ପଡିକି ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହାନି ହୁଏନି, କିଛି ଲସ୍ ହୁଏନି।
ହଁ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, କର୍ମ ଯୋଉଟା କି ବଡ ପାପ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଭକ୍ତି କରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ତାଙ୍କର କଣଟା ଲାଭ ହେଲା? ନା ତାଙ୍କର ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ବି ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ସିରିୟସ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ସିରିୟସ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ କିଛି କର୍ମ କଲା ସେଟା ତାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଜଣେ କର୍ମ କରିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କର୍ମୀ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଡ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଗଲା, କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କି ବହୁତ ଧନବାନ ଅମ୍ବାନୀ ଯେମିତି ଏମିତି ଧନବାନ ହେଇଗଲା, ସେ ତାର କର୍ମ ଦିଗରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କଲାନି। ତ ତାର ସେ କର୍ମ କରିଲାର ସେ ସକ୍ସେସର ମାନେ କଣ? ହଁ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ସେ ସେଇଠି ରହିବ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭିକାରୀ ହେବ, ମାନେ ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅରବ ଅରବ ଟଙ୍କା ରଖିଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପଇସା ମିଳିବନି ତାକୁ। ସେ ପୁଣି ଭିକାରୀ ହେଇକି ହିଁ ରହିବ। ସେ ଲୋକ ଭିକ ଦେଲେ ସେଇଟା ସେ ଚଳିବ। ଏବେ ଅମ୍ବାନୀ ଏତେ ପଇସା ଅଛି, ଅମ୍ବାନୀ ଭଲ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ସେ ନନଭେଜ ଫନଭେଜ ଖାଆନ୍ତିନି, ଗୁଜୁରାଟୀ ଫ୍ୟାମିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଧନୀ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ କର୍ମ ଗୁଡାକ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସପୋଜ କ୍ରୋଡ୍ସ ଅଫ ରୁପିଜ ରଖିଛନ୍ତି, ଥାଉଜେଣ୍ଡସ ଅଫ କ୍ରୋର୍ସ ରୁପିଜ ରଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର, ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କର କର୍ମ ଫଳ ଯୋଉ କୋଉ ଭିକାରୀ ହେଲେ, ସେ ଯୋଉ କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ ରୁପିଜ ଅଛି ତାର କିଛି ପର୍ସନ ପାଇବେ କି? ସେଇ ଘର ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ବସୁଥିବେ, ଭିକ ମାଗୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବନି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ, କି ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବି ସେଟାକୁ ଭୋଗ କରିବେ, ସରକାର ନେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଧନର 5 ପଇସା ମିଳିବନି। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଏତେ କର୍ମ କଲେ, ଏତେ ସକ୍ସେସ ପାଇଲେ, ତାର ଲାଭଟା କଣ ଦେଲା? ଏଠି ନାରଦ ମୁନି ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଯେତେ ବଡ ଅ, ଇଏ ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଟାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆସିକି ସେ ଫଲ ଡାଉନ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଭକ୍ତ ହେଇନି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ହଁ, ତ୍ୟକ୍ତାମ୍ ସୁଧର୍ମମ୍ ଚରଣାମ୍ବୁଜମ୍ ହରେ, ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଛାଡିକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅ ପଦକମଳ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ତାର କିଛି ଲସ୍ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ଫଲ ଡାଉନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଲସ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ 3-4 ମିନିଟ ଅଛି। କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ହରେ ଜିନିଷ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଜୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଉପବାସ ଯୋଉ କରାହବ ସେଟା କେମିତି କରିବ, ସେଟା ଟିକେ କହିବେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ବେଷ୍ଟ ହେଲା ବିନା ଜଳରେ ରହିବା। ଆ, ରାତି 12ଟା ଯାଏ, ରାତି 12ଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହୁଏ, 12ଟାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତ ଅଭିଷେକ ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ, କି ଆପଣ ମାନେ ବି ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। 12ଟା ଯାଏଁ ବିନା ଜଳରେ ରହିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଲାଉ କରୁନି, ସେମାନେ ଜଳ ପିଇକି ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ୱର୍ଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବଗେରା ଖାଇପାରିବେ। ଅନ୍ନ ନିଷେଧ ସେଦିନ। ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବଗେରା ଖାଇକି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କ୍ଷୀର, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଛେନା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଖାଇ ପାରିବା, ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ପାଇବାନି। ଏଇପରି ଫାଷ୍ଟ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ବିନା ଜଳରେ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଟା ରହିପାରିବେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ଭଳିଆ, ସେଟା ସହଜ ନୁହଁ। ତ ଜଳ ପିଇକି ରହିପାରିବେ, ନହେଲେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇକି, କ୍ଷୀର ଫିର ପିଇକି ରହିପାରିବେ। ସେଟା ହେଲା ବେଷ୍ଟ, ସେମିତି ଉପବାସ କରିବା କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ହଁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ରୋଗୁଣା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି କରିବା କଥା, ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ। ଯିଏ ବହୁତ ବଡ ଅ ଭକ୍ତ, ସେ ଅ ଯେ ବହୁତ ଉପବାସ କରୁଛି, ସେ ଯେ ଭକ୍ତି ପାଇଯିବ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବାନ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ, ସେଇଟା ଯିଏ କରୁଛି ସେ ହିଁ ଭକ୍ତି ପାଇବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଫ୍ରମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କୋଉଠି ପାଇବା? ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମଝି ମଝିରେ ସେମିନାର ମାନଙ୍କରେ ସେଗୁଡା ଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ହିଁ ପାଇବା। ଆଉ
କୋଉଠି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କିଛି ବହି ଫହି ସେମିତିଆ ଥିବାର। ବାକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ର ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ର ଭାବାର୍ଥ ଗୁଡା ପଢିକି ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଡିସ୍କସ କରିବା, ବାକି କେବଳ ଶ୍ଲୋକ ପଢିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେମିତିଆ କିଛି ବହି ନାହିଁ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯୋଉ ଡିସ୍କସ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ସେଗୁଡାକୁ ନୋଟ କରିକି ଇଏ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏବେ କ୍ଲାସ ବି ଚାଲିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା 8:30ଟାରେ ସରିଯାଉଛି। ମୁଁ କାଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମିଂ ଟା ଦେଖିବି, 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଛି କଣ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତାର ଲିଙ୍କ ବି ସେୟାର କରିବା, ତା ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିବା, ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରିୟ ମାତାଜୀ ସେଟା କହିବି ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଆମେ ଫ୍ରାଇଡେରେ କଣ କରିବା ସେଇଟା ଡିସ୍କସ କରିବା। ଆପଣ ଭୋଟିଂ କରିପାରିବେ 4-5ଟା ଟପିକ କୁ ନେଇକି, କୋଉଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଲୋକ ଚାହିଁବେ ସେଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।